नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुछे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। रूप ही हेला मोर अभिशाप, मो बाट भूली गली ना सेमाने मते ए बाटरे जोर करी ठेली देले। टेस्ट परीक्षा परी मो गाँ को गली। आमर निर्बंध होईगला। फाइनाल परीक्षा परी बाहाघर। 3 वर्षर तपस्या मोर सफल होईची बोली आनंदरे आत्महरा होई मो परीक्षा प्रस्तुत लगी हॉस्टेल को फेरी आसिली। जो माने धरी नहीं थिले जे आपण केबे हेले मते विवाह करिबा को राजी हेबे नाही, निर्बंध होई जाइथिबा खबर सुनी से माने ईर्ष्यारे अस्थिर होई उठिले। मोर अंतरंग बांधवी शुभाकांक्षी पुरुष मोर आनंदरे उल्लसित हेबा बदलरे चुपचाप गंभीर देखागले। मोर शुभाकांक्षी बंधु माने मते बुझाइले विवाह पाई राजी होई मो भूल करिछि। कॉलेज जीवन रे जणे आदर्शवादी शिल्पी को नहीं किछि दिन रोमांस कले स्वास्थ्यर उन्नति घटे, किंतु विवाह कले सुखी हुए नाही। इच्छा कले अनेक आईएएस ऑफिसर तुमको विवाह करने को खुशी रे राजी हेबे। आउ केही केही प्रस्ताव देले तमर जो चेहरा तमे जणे भल सिनेमा अभिनेत्री होई पारिबो। विवाह कले ए चेहरा नष्ट होई जिवो, ए रंग रहिबो नाही। सेतेबेले आम कॉलेज झियो माने समस्ते कोनोसी ना कोनोसी समरे आईएएस पत्नी हेबार स्वप्न देखुथिले। सिनेमा अभिनेत्री भली स्टाइल करी साड़ी ब्लाउज पिंधुथिले, मुंडर केश विन्यास करुथिले। मोर अंतरंग बांधवी थरे कहिला, तांको विवाह करी तमे अधिका कौन पाइबो? जहा पाइबार कथा विवाह पूर्वरु पाई सारिछ। विवाह परे केवल तार पुनरावृत्ति हेबो। पुनरावृत्ति रे सुख न थाए। देखिबो तांको विवाह कले तमे आदौ सुखी हेबो नाही। संतान जे कोनसी लोक को विवाह कले तमर पिलाछुआ हेबो। सेमानक कथा सुनी मो दुई कानरे हाथ देइथिली। अस्पष्ट कंठरे चित्कार करथिली, आमर निर्बंध जे शेष होई जाइछि। सेमानक समयवत कंठस्वर सुनागला, एते पाठ साठ पढ़ी सुद्धा तमर एई बुद्धि। बेदीरु बर फेरी जाउछि, निर्बंध होई जिवाटा एमती बड़ कथा कौन? मो मन भितरे आलोडन सृष्टि हेला। मते आईएएस बर मिली पारंती। मो सिनेमार अभिनेत्री होई पारे। मोर चेहरा अपूर्व, मोर सुखी हेबा निहाती दरकार। ए सबु कथा मते आगरु काहेकि सेमाने मने पकाई देई नथिले? ना, सेमाने मने पकाई देइथिले, मो मने रखी पारि नथिली। से सबु कथा मो सुनिथिली, सबु कथा किंतु विश्वास करि नथिली। आईएएस बर मिलिबा कथा मोर आदौ विश्वास होई नथिला। सेतेबेले अनेक ओडिया फिल्म हेउथिला। सेथिरे अभिनय करिया पई मते सुजोग मिली पारे। मोर अभिनय दक्षता मध्य मंद नुहे, किंतु सेथिपाई कौन मो निज बापा बो अनुमति देबे? से प्रस्ताव को मध्य मो मने मने बातिल करिदेली। किंतु बांधवीर सेई कथा, आपणଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପାଇବାର କଥା ପାଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲାର ମାଁ ହୋଇପାରେ। ଏହି କଥା ମୋ ମନରେ 3-4 ଦିନ ଧରି ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଦେଖାହେବ, ଏହି କେଇ ଦିନ ଦେଖା ନ ହେବାର ଦୁଃଖ ସହିଯାଅ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୁଅ। ଗତ ଥର ଭଳି ଯେପରି ମୋର ବଦନାମ ନ ହୁଏ। ଚିଠିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବିବାହ ଆୟୋଜନରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ପାଖ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ପାଖ ଖବର ମୋ ପାଖରେ
ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଖୀ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କୁତ୍ସିତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଆପଣ ମୋ ଭଳି ନିର୍ବୋଧ ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ତାରିଖ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିବାର ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ସେସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାରିଖ ସବୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଚିଠିରୁ ସେ କଥା ପଢ଼ି ମୁଁ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ନନ୍ଦିତା ଝଡ଼ ଭଳି ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋର ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ବାହାଘର ତିଥି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ BSc ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ବାହାଘର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିତା ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ବାହା ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କେହି ସୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତୋ ପାଇଁ ସୁଖ କିଣିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେବେ। କୌଣସି ଦିନ ସେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ଚାକିରି ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କାନ କୁଣ୍ଡାଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେ କେବେ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଉପୁରି ନଥିବ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କାନ କୁଣ୍ଡେଇବାର କଳା କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଦୁଇଟି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ। ଦୁଇଟା ଜିରୋ ମିଶିଲେ କୌଣସି ଲାଭପ୍ରଦ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ଦୁଇଟା ଶୂନ ମିଶିଲେ କୌଣସି ଲାଭପ୍ରଦ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କନ୍ୟା। ଏଇ କଥା ପଦକ ମୋ ଦେହରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ଭଳି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ନନ୍ଦିତା ଠାରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଖୁବ୍ ତଳେ। ନନ୍ଦିତା ମୋ ମନର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କୌଣସି ଦିନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାପକାଠିରେ ମୁଁ ନନ୍ଦିତାର ସମକକ୍ଷ ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଏଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କଳା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଥିବ। କାରଣ ନନ୍ଦିତା ଆଉ ଯାହା ଠିକ୍ କହୁ କି ନ କହୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କାନ କୁଣ୍ଡେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତା'ର ଅନୁମାନ ନିର୍ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲି, ନନ୍ଦିତାର କଥା ମୋତେ ସେତିକି ସଠିକ୍ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ବେଶୀ ସେ କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଥିଲି। ମାଗୁ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ବୋଧହୁଏ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିର ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ନନ୍ଦିତା ସେ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ମୋତେ
ବୟସ୍କା କରିଦେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ତୁଟିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଟଙ୍କା ବିନା ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଟଙ୍କା ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷର ପୌରଷ, ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ। ତାର ଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ନନ୍ଦିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କପଟ ଦୁଃଖରେ ନୟନ ସଜଳ କରି କହିଲି, ନନ୍ଦିତା, ତାଙ୍କୁ ତମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତମକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିତା ମୁହଁରେ ବିଜୟିନୀର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ। ସତୀତ୍ୱ ଓ ନାରୀତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କା ଯେ ବଡ଼, ସେ କଥା ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନେଇ କହିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ବାପା ହୁଏତ ବିବାହ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି। ସେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି କହି ସେ ନିଜେ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନନ୍ଦିତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏକଥା ଅଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଚରିତ୍ରହୀନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବିବାହିତ ରହିବା ଭଲ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକଥା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ। ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଥିବା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଗଲା। ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦୁଇ ଆଖି ଲୁହରେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଚିଠିରେ ଏପରି କିଛି ନଥିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କୁଟାଖିଆକୁ ଆଶ୍ରା କଲା ଭଳି ସେଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ନନ୍ଦିତା ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଗଲି। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଅଧରର ଅମୃତ। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଭାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି ନୀଚ ପ୍ରତାରଣାର ବିଷପାତ୍ର। ଆପଣ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ବିଷୟରେ ଜର୍ଜରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଯେଉଁମାନେ କୋଣାର୍କର ଚୂଳମୁଣ୍ଡି ମାରିସାରିଲା ପରେ ଧର୍ମପଦକୁ ପଛରୁ ଠେଲି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା କଲାବେଳେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କେହି ନାରୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅନନ୍ୟା, ଅସାମାନ୍ୟା ନା? ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମୁଁ ଦିନେ ବୋଉକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣ ନନ୍ଦିତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମପତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣ ନନ୍ଦିତାକୁ ଗୋଟାଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଉ ଆଫେକ୍ସନ୍ ତା ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିଥିବ। ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା ଶେଷ ଭରସା। ଆଫେକ୍ସନ୍ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସ୍ନେହ ହେଲା, ଲଭ୍ ଶବ୍ଦଟା ତେବେ ପ୍ରେମ ହେବା ଭିନ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?
ସେ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝାଇଥିଲି, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବାପା କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ସେ ନିଜେ ତ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଚିଠିରେ ଏଇ ଲଭ୍ ଆଉ ଆଫେକ୍ସନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ବାପା ମୋ ହାତର ଚିଠିକୁ ନ ଚାହିଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ଚିଠି ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟାୟ। ତୁ ଯଦି ନ ଚାହୁଁ ଜୋର କରି ମୁଁ ତୋତେ ସେଠାରେ ବାହା କରିଦେବି ନାହିଁ। ତୁ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ପରେ ଭଲ ଚାକିରି ଭାବିଚିନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ତୋର ମତାମତ ଜଣା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେବଳ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୋହୁଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରିନଥିଲି। ମୋ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ବୋଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଗଲା। ମୋ ଚିଠି ପାଇ ବୋଉର ବୟସ ଦିନେ ଦିନ କେତେଟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଗୋରାକୁ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିପାରିଲୁ? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଚିଠି ମୁଁ ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିଛି। ସେ ନନ୍ଦିତାକୁ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହାତର ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିବି? ବୋଉ ମୋର ଜବାବ ଶୁଣି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, ଗୋରା ନନ୍ଦିତାକୁ 3ଟା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଛି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲୁ। ତୁ ଯେ ତାକୁ 300 ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଛୁ, ତୋତେ କେଉଁ ଅପଦାର୍ଥ ବାହା ହେବ? ବୋଉ ଅପାର ବର ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହରେ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ନ ଧରି ଦରକାର ହେଲେ ଗୋରା ବୋଲି କହେ। ଅନେକ ଥର ସେଇ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକିବ, ଏ କଥା ମୋତେ ସେଦିନ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଏତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ହୁଏ ଅତିରିକ୍ତ ଘନୀଭୂତ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୋତେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜୋର କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଘିଅ ଦୀପ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳାର ସାଧନାରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋ ଛାପା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସଭା ସମିତିର ମୁଁ ସମାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବି ନାହିଁ। ବଟାନୀରେ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ ସବୁ ବାହାଘର ଛାମୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାହାଘର ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମନର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ହୃଦୟର ବେଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ ଅନେକ ଦିନୁ ତାର ହୃଦୟ ବେଦିକାରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବାହା କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୋର କରି ତଡ଼ିଦେଇ ତାର ମନର ଘରକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପାଣି ନାଗି କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆସୁଥିଲେ ଭାଇ। ମାଗୁ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ନେହରେ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତା ମନର ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଭଳି ସେ କାଳର ଲୋକ। ମୋ ଭଳି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲର ବାଥରୁମରେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେମପତ୍ର ପଢ଼ିବାର କଳା କୌଶଳ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମୋ ଭଳି ତାର ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ନଥିଲା। ସେ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ନୁହେଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ 3ଟି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ 300 ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପଦାର୍ଥ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ଭୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଉକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ପାରିବା କଷ୍ଟ। ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୋର କୁମାରୀ ଜୀବନର କଳଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣି ଯଦି କୌଣସି ଅପଦାର୍ଥ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବି। ତୋର ତ ଆଉ 3ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବରମାନଙ୍କ ନାମରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ା। ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବୋଉର ମାତୃହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଛୁଟି ଆସି ମୋ 2 ଆଖିରୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଝୁନୁରୀ, ତୁ ତ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖି ଗୋରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବୁ? ଆଉ ତୋ କୀର୍ତ୍ତି କାହାଣୀ ଜାଣି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମିଳିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଢେର ପାତ୍ର ମିଳିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଅପଦାର୍ଥ ମିଳିବେ ନାହିଁ? ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହସି ଉଠିଥିଲି। ଆପଣ ଆଜି ଏସବୁ ପଢ଼ି ହସୁଥିବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଅପଦାର୍ଥ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅପାର୍ଥିବ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସନ୍ଦେହୀ ସୁପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଛି କେହି କେହି